Hey guys, welcome to my channel. My name is Sheelu and you guys are watching Sheelu Reacts. तो मैंने कल ही पोस्ट किया था वकील साहब में पावर स्टार पवन कल्याण जी का इंट्रोडक्शन, और आज जो सीन हम देखने वाले हैं वो सीन है हमारे पावर स्टार पवन कल्याण का इंट्रोडक्शन एज अ वकील साहब. लाइक द मोमेंट व्हेन ही बिकम्स not when he becomes, the moment when these girls know that he is the वकील साहब. सो वो मोमेंट अभी हम देखने वाले हैं. अभी तक जो सारी चीज़ें हो चुकी हैं उसका मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम ये तीनों लड़कियाँ हंसी खुशी अपना जीवन जी रही थी. आती हैं किसी एक कंडीशन पे इन लोगों को ऐसा लगता है कि किसी से हेल्प ले लेनी चाहिए. तो जब ये हेल्प लेती हैं तो वो लड़के उस चीज़ को गलत समझ लेते हैं एंड उसके इस बीच इन दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई हो जाती है. लड़के को चोट लग जाती है और जो लड़के को चोट लगती है वो मिनिस्टर का बेटा होता है. तो अब यहाँ पर उसकी प्राइड की बात आ जाती है, उसकी इस चीज़ की घमंड की बात आ जाती है कि ऐसे कैसे कर सकती है कोई लड़की ऐसे कैसे कर सकती है. ये बहुत बड़ी बात हो जाती है. तो तब तक ये बातें तो एमपी से एमएलए से छुपी रहती हैं, लेकिन जब उसको पता चलता है ये सारी चीज़ तो लड़कियां जाती हैं कंप्लेन करने. वो कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं करता है, पुलिस वाला कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि उसमें एमपी के बेटे का नाम जुड़ा हुआ रहता है. इंस्टेड वो लोग इनके अगेंस्ट कंप्लेन कर देते हैं. और ये था पिंक का भी ये थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी था. तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं. पल्लवी को अरेस्ट कर लिया जा चुका है. अब आएंगे हमारे वकील साहब. तो देखते हैं ये वाला सीन जो कि बहुत अमेजिंग, बहुत धमाकेदार होने वाला है. ज़्यादा और बात नहीं करते, लेट्स स्टार्ट इट. ओह माय गॉड, ऐसा अनइंटेंशनली ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं. ये दो पार्टियां. పల్లవి అరెస్ట్ చేసి స్టేషన్లో పెట్టిండ్రు. జరీనా దివ్య తెలుసుకున్నావుగా తాపి మంచిగానే ప్లాన్ చేశారు. He can help you guys यार. బెయిల్ రానికుండా మసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు తెలియట్లేదా? అది నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్, ఎలాగైనా బెయిల్ రాదు. ఎందుకు రాదో అప్లై చేసి తప్పకుండా వస్తారు. మీరు మంచి లాయర్ని చూసుకుని జడ్జ్ సాబ్ ఇంటికి పోతే ఎమర్జెన్సీ బెయిల్ ఇస్తారు. అసలు సెక్షన్ల గురించి తెలుసా నీకు? Section 324 causing grievous injury, Section 307 attempted murder, Section 383 extortion of course prostitution is a non-bailable offences. But you can apply for emergency bail plea, that is under Code of Criminal Procedure Section 437. అదేంటంటే నాన్-bailable offences లో కూడా బెయిల్ మంజూరు చేయొచ్చు. ఏం రంగాల ఆదేశం చేసినప్పుడు Again he is going to get. లాయర్లో ఫీల్ అవుతుంది. ఆయన ఒక మాట అన్నాడంటే దానికి విలువ ఉంటుంది. ఏదన్నా చేసిందంటే అందరికీ ఉపయోగం ఉంటుంది. ఎవరు అతను చెప్తానా? ఆయన ఎవరో Exactly. ఎవరు? ఎవరు? వకీల్ సాబ్. అక్క 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 జల్దీలే. అక్క ఏంటి? ఒకసారి లే చెప్తా. చూడు. ओहो के सत्यदेव वकील साहब. దివ్య అది కాదక్క, చూడు అతను ఎంత పెద్ద లాయరు. నేను రాత్రి చెప్పింది నిజమే అయి ఉండొచ్చు. మనం వెళ్ళి పిమ్మని ఆయన అడుగుదామా? అతనే తాకపోతే ఎప్పుడు మత్తులో ఉంటాడంటే అవసరం. यार डोंट से लाइक दिस यार. మనకేందక్క, మనకు కావాల్సింది మన పల్లెలు బయటికి రావడం. పోయి అడుగుదాం పదక్క. Please. పోదాం దాక్క Please, please, please. He can do a lot for you guys. Please. సారున్నారా? బెయిల్ అప్లై చేయాలి. ఆయన సస్పెన్షన్లో ఉన్నాడు. లీడ్ అదేంటి? సస్పెన్షన్ అయితే 1 year అయిందిగా. నేను నెట్లో చూసినాం. ఆయన మీద బార్ కౌన్సిల్ పెట్టిన సస్పెన్షన్ ఎత్తేసిరు. కానీ ఆయన కోర్టు మీద పెట్టిన సస్పెన్షన్ ఇంకా ఆయన Oh my God. చెప్పానా, వీళ్ళ పేరుకు మాత్రమే పెద్దోళ్ళు, మళ్ళంటి వాళ్ళు పట్టించుకోరు. వీళ్ళకి పేరు, డబ్బు, సెన్సేషన్ ఉన్న కేసులే కావాలి. అయినా మనకోసం ఎవరు నిలబడతారు? ఎవ్వరు నిలబడరు. ఇదంతా అనవసరమైన టైం వేస్ట్. కానీ ఏం మాట్లాడుతున్నావు అమ్మా? ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు? దానం గురించి కరుణ ముందు కథలు చెబుతున్నట్టుంది. ఆయన వెళ్తున్న దారి మార్చుకుంది, నిలబడింది, భరించింది, బాధపడింది.
God. ఆ మినిస్టర్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన యూనివర్సిటీలో అడుగుపెట్టి వద్దానా? యూనివర్సిటీ మన అడ్డనయ్య, అక్కడ మనని ఎవడో ఆపేది? ధర్నాలు బంధులు రాస్తా రోకోలని మన స్టూడెంట్స్ అడ్డం పెట్టుకుని పదవి దక్కించుకుంటూ ఇప్పుడు పట్టించుకుంటే మానేసిండు. అరే ఇప్పటిదాకా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు, ఉద్యోగాల ఊసు లేదు, స్కాలర్షిప్ల జోలే లేదు. ఇప్పుడు కూడా ఆడ వస్తుంది ఫంక్షన్ కోసం కాదన్నా, మన యూనివర్సిటీ ల్యాండ్స్ ని రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకి లీజ్ కియనికి. Oh my God. స్టూడెంట్స్ మాకు అండగా ఉండాలి కానీ ఇదిగా ఉండకూడదు. ఓకే, క్లియర్ చేయండి. ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ సార్, అందరినీ అరెస్ట్ చేశాం, కానీ ఒక్కడు మాత్రం దొరకలేదు. ఎప్పుడో సత్యదేవండి సార్. Satyadeva. వాడేం చేస్తాడు? మినిస్ట్రీస్ కమింగ్. He will tell you what he can do. Go back, go back, go back. వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? నేను చూసుకుంటాను సార్, నో ప్రాబ్లం. అరెస్ట్ అయిన బ్యాచ్లో మిస్ అయింది వీడే. ఈ ప్రొటెస్ట్ కారణం కూడా వీడే సార్. వాడిని ఒక్కడిని అరెస్ట్ చేస్తే మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరూ పారిపోతారు. గో అండ్ అరెస్ట్ హిమ్ రైట్. అరెస్ట్ చేసి బేడీలకి ఒక్క సేయి కాదు ఇది. అరెస్ట్ చేసి లోపల స్కూమ్మని మీ వాళ్ళు కాటరేమో. సార్ ఇంకేం ఆలోచిస్తారు? వెళ్ళమని అరెస్ట్ చేయండి. అరెస్ట్ చేయండి రైట్ నౌ. చార్జ్. Woo! Oh my God. Sorry. వీడియో మొత్తం ఇక్కడనే ఉంది. మీరు ఇక్కడనే ఉంటే బ్యాడ్ అయిపోతాం. ఇమీడియట్లీ ఇక్కడ నుంచి Yeah. Go. Run. Go run. Oh. ఇక నడురి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఐ లవ్ యూ. వీటన్నిటికీ అంత టైం లేదు. థ్యాంక్ యూ. ఏంది సార్ మీ వాడు? మినిస్టర్ని ఆపినంత మాత్రాన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందా? అయినా ఎప్పటికీ లేని ప్రాబ్లం వీడికేంది సార్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ చిన్నప్పటి తల్లి చూస్తున్నా అదంతనే. బలహీనంగా ఉన్న దాని గురించి బలంగా నిలబడి తనకేది ఉందో అందరికీ అదే ఉండాలనుకుంటాను. అందు గురించే ఊర్లో ఉన్న 100 ఎకరాల భూమిని కోట్ల రూపాయల ఆస్తిని పబ్లిక్ అందరికీ పనిచేసింది. మరి అట్లాంటి వాడు ఏంది సార్ ఇది? అది చెప్పిన కదా సార్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ అదంతే. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. కోర్టుకి వెళ్ళి బెయిల్ తీసుకుంటాం. అచ్చా ఠీకే, అక్కడే చూద్దాం దారా. అయ్యో, అది ఇల్లు బిడ్డ అంత కారిపోతుంది. ఏదో యూనివర్సిటీలో అయినా కాక నిన్నెందుకు అరెస్ట్ చేసి? ఈ పట్టం పక్కన పల్లెటూరు అయ్యావు. మా తాతయ్య ఇంకే పుట్టాడు, మా నాయన ఇంకే పుట్టాడు, నా బిడ్డలు కూడా ఇంకే పుట్టాడు. మా పుట్టుకలు పుట్టింటికలు పెళ్ళిళ్ళు పేరంటారు సంబరాలు సావులు అన్నీ ఇన్ని జరిగిపోయినాయి. ఇప్పుడు సర్కారు వచ్చి మా అమ్మని విడిచిపెట్టి పొమ్మంటారు. ఒకప్పుడు ఊళ్ళ కోసం రోడ్లు వేసేటోడు, ఇప్పుడు రోడ్ల కోసం ఊళ్ళే ఖాళీ చేయిస్తున్నాయ్యా. This happens. ఏడికెళ్ళి ఎవరు అడిగినా
తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇంకే పడతాను. అయినా ఈ దేశంలో అడుక్కున్నోడికి అన్నం దొరుకుతుంది, కష్టపడ్డోడికి నీడ దొరుకుతుంది, కానీ పేదోడికి మాత్రం న్యాయం దొరకదైనా. న్యాయం దొరకదు. మనిషి బతికేది ఆశ. Nah, he will be the. Is he studying lawyer? మనిషికి సాగు సుఖమవుతుంది. या फिर अभी लॉ पढ़ेंगे? ముసలాడా నువ్వేమో నా ఊరు నా ఇల్లు అని రోజుకో లొలి చేస్తాను. ఈ ముసలిదేమో స్టేషన్కి వచ్చి నేను ఇడిచిపెట్టమని రోజు మా పానాలు తీస్తాను. ఏమున్నారా మీరు తెలుదా? అట్లనే సార్. దీంతో పాటు నాకు కూడా న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో పిహెచ్డీ చేయడానికి ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో సీట్ వచ్చింది. ఇదిగో నీ అడ్మిషన్ లెటర్. నువ్వు ఇక్కడ ఇట్లనే ఉన్నావు అనుకో, యూనివర్సిటీ మంచి కాలేజ్ మిస్ అయిపోయింది. నా మాట నువ్వు కూడా ఢిల్లీ వచ్చేది. What happened? What happened? Oh my god. Oh my god, oh my god. నువ్వు ఇప్పుడు ఆవేశంతో ఎట్లాంటి డెసిషన్ తీసుకో. ఆవేశంతో చేసే కొందరికి న్యాయం చేయడం, అదే ఆలోచనతో చేసే అందరికీ న్యాయం చేయడం. ग्रेट. सो ये वो पार्ट है जहाँ पे ही डिसाइड्स टू बिकम अ लॉयर. ये डिसीजन भी जैसा इस मूवी में हमने देखा सब जगह ही अभी तक हमने ये देखा है कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इफ ही इज डूइंग एनीथिंग ही इज टू हेल्प अदर्स. जहाँ पे इस्लाम में भी जब लड़ाई की थी इन्होंने तो वो भी इसलिए थी क्योंकि दे वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय देयर हाउसेस. एंड यहाँ पे भी जब इन्होंने लड़ाई की तो ये इन्होंने भले लड़ाई की, शायद ये जानते थे या नहीं जानते थे. जिस वक्त पल्लवी को वो लोग पकड़ करके लेके गए थे, किडनैप करके लेके गए थे, तब ये पता था इन्हें कि ये इस तरीके का कुछ है या फिर इन्हें नहीं पता था, आई डोंट नो. बट देन वो जो वहाँ पे इन्होंने फाइट की थी वो भी किसी न किसी के फेवर में ही थी, किसी की हेल्प के लिए वो फाइट थी. पल्लवी वॉज नॉट एबल टू हेल्प हर सेल्फ. लेकिन वहाँ पे इन्होंने जो फाइट की, जो करारा झापड़ इन्होंने मारा उस लड़के के गाल पे, मतलब मेरा तो दिल एकदम खुश हो गया. इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा, मैं सच में बता नहीं सकती. मतलब और एक झापड़ मारो. और वो जो चश्मे वाला लड़का था यार, जनरली हम लोग चश्मे वाले लोगों को सीधा साधा समझते हैं. लाइक लड़कियां होती है तो उनको भी क्यूट समझ लेते हैं, लड़के चश्मा लगाते हैं तो उनको भी स्मार्ट हैंडसम और सीधा साधा समझ लेते हैं. वो जो विश्वा था, वो जो विश्वा नाम था ना लड़के का, या बंटी, दैट स्टूपिड, ऐसा गधा बंटी था वो. उसने 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 ऐसा किया उस लड़की के साथ कि वो बेचारी एकदम शॉक वाले स्टेज में चले गई. लेकिन जब उसका हाथ दबा और उस लड़के को इन्होंने झापड़ मारा, अच्छा सबक सिखाया इन्होंने. जब अभी तक में इन्होंने नहीं जानते तब ऐसा सबक सिखाया, तो जब जान जाएंगे, जब इनके सपोर्ट में आ जाएंगे तब कितना मजा आएगा, कितने सारे लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे.
दैट इज़ रियली गोइंग टू बी अमेजिंग। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा पिंक का इसमें फ्लेवर है, बट देन सिर्फ और सिर्फ पिंक का फ्लेवर है। ये जो ओवरऑल सारी चीज़ें हैं पवन कल्याण जी की, वो उनका स्वैग, उनका स्टाइल, हिज नेचर ऑफ हेल्पिंग अदर्स इस मूवी में बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अमेजिंग। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे मैं एंड करती हूँ अपना रिएक्शन, और जल्द ही लेकर के आएंगे वकील साहब का दूसरा पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।